حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں، توجہ کرنا، یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اجمیر سرکار غریب نواز کے مزار پر فاتحہ پڑھنے کے بعد ایک ٹولی میں ٹیک لگا کر کے آرام کرنے کی غرض سے بیٹھ گیا۔ مجھ پر غنود کی طاری ہوئی، سونے کی کیفیت پیدا ہو گئی، میں سو گیا، تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگ جاتی تھی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء بیان فرماتے میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم اجمیر معلیٰ کی دھرتی پر موجود ہے۔ ایک طرف امام حسین موجود ہیں اور دوسری طرف حضرت امام حسن موجود ہیں، اور جہاں پر آج کی تاریخ میں جنتی گیٹ موجود ہے اسی جگہ سے گزر رہے ہیں، اور میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں من مر من بعدہ فامنا، جو انسان یہاں سے گزر گیا جہنم سے آزاد ہو گیا، جو یہاں سے گزر گیا وہ جہنم سے آزاد ہو گیا۔ اب کوئی انسان ہاتھ پکڑ کر کے ہم سے یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ آپ جو بیان فرما رہے ہو مولانا صاحب یہ تو خواب کی بات ہے۔ مسلمانوں یاد رکھنا، مسلمانوں خواب ہمارا جھوٹا ہو سکتا ہے، آپ کا جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن اگر نبی کسی انسان کے خواب میں تشریف لے آئے یہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، بخاری شریف جلد اول کی حدیث پاک ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لام یتمثل فی صورتی، اگر کوئی شیطان چاہے کہ مصطفیٰ کریم کا ہم شکل ہو جائے تو ہم شکل نہیں ہو سکتا، ہم شکل نہیں ہو سکتا، تو ماننا کیا پڑے گا؟ فرمایا کہ کسی نے خواب میں مجھ کو دیکھا تو حقیقت میں ذات مصطفیٰ کو دیکھا، اور مصطفیٰ کیا فرما رہے ہیں من مر من بعدہ فامنا، جو انسان یہاں سے گزر گیا وہ جنتی ہو گیا، وہ جنتی ہو گیا۔ تو کب گزرنے جاؤ گے؟ آپ بات بولنا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سارے بھائیوں کو اجمیر شریف کی زیارت عطا فرمائے۔ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم دین ہے علامہ حشمت علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ، اعلیٰ حضرت کے مرید بھی ہیں اور اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں۔ یہ ایک مرتبہ اجمیر جنتی دروازے سے گزر کر کے اجمیر کے اسٹیشن پہ آتے ہیں، ایک نمبر پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر کے ٹرین کا انتظار کرتے ہیں، ٹرین آ جائے اس کے بعد سفر شروع ہو جائے، اور 2 نمبر پلیٹ فارم پر 2 نمبر کے لوگ کھڑے، اور تنہا دیکھا تو پیٹ میں کھلبلی مچی کہ چلو اس کو پریشان کرتے ہیں۔ پریشان کرنے کی غرض سے قریب پہنچتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ علامہ حشمت علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دینے سے گریز کیا، جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا مولانا آپ کا نام کیا ہے، آپ کا مکان کیا ہے، آپ کا کام کیا ہے؟ علامہ حشمت علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں حشمت علی میرا نام ہے، میری بھیک میرا مکان ہے، اور تم کو جہنم پہنچانا میرا کام ہے۔ کہا مولانا یہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ علامہ حشمت علی خان نے فرمایا یہ بات کرنے کا میرا مجاز ہے، بات اچھی لگے تو کرو ورنہ سامنے سے ہٹ جاؤ، بدبودار لوگوں کو میں منہ نہیں لگاتا ہوں۔ انہوں نے کہا جو پوری ٹولی سامنے آئی تھی، انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ آپ اجمیر سے سفر کر کے اپنے وطن جا رہے ہو، ذرا بتاؤ جنتی دروازے سے گزرے کہ نہیں گزرے؟ علامہ حشمت علی خان رحمۃ اللہ تعالی بیان فرماتے ہاں میں جنتی دروازے سے گزرا ہوں۔ وہ ٹولی بول پڑی پھر تو تم نے شریعت کا مسئلہ پڑھا ہوگا، حدیث کا مطالعہ کیا ہوگا، حدیث میں لکھا ہے جو جنت کے دروازے سے گزر جاتا ہے اس کے بدن سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ پھر سے بول دو یار، اس کے بدن سے جنت کی خوشبو آتی ہے اور تمہارے بدن سے تو جنت کی خوشبو نہیں آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اجمیر کی دھرتی پر جنتی گیٹ موجود نہیں ہے، اور اگر موجود ہے تو تم گزرے نہیں ہو۔ علامہ حشمت علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سینہ ٹھوک کر کے کہتے ہیں ارے نادان تو نے جہاں حدیث میں یہ کہا ہے کہ جو انسان جنت کے دروازے سے گزر جاتا ہے جنتی ہے تو جنت کی خوشبو آنے لگتی ہے، وہیں پر یہ بھی لکھ دیا گیا ہے، وہیں پر یہ بھی فرما دیا گیا ہے جو جہنمی ہوتا ہے اسے جنت کی خوشبو سے محروم کر دیا جاتا ہے، اسے
जन्नत की खुशबू से महरूम कर दिया जाता है, तो मैं जन्नती हूँ, मेरे बदन में जो खुशबू है वो तुझे नहीं मिल सकती, तो तुझे नहीं मिल सकती। इसीलिए तो किसी कहने वाले ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा है, अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। बंदा पल्ला है खुदा का तो गदा बन उनका, जो फकीरों को शहंशाह बना देते हैं। उसने इतराज कर दिया, जन्नत है कहाँ? नौजवान तक का जहर खोल करके सुनिए और यहाँ से तैयारी करके जाए। जन्नत है कहाँ? सातवें आसमान के ऊपर, अर्श के नीचे। अर्श इलाही से बोलते हैं, ये जन्नत की छत है, छत है सातवें आसमान के ऊपर। अब जन्नत वहाँ दरवाजा अजमेर में। वो लोग कहने लगे बात समझ में नहीं आती है भाई, जहाँ घर होता है वहाँ दर होता है, जहाँ दर होता है वहाँ दरवाजा होता है। कि आप घर कहीं और बनवाते हो, दरवाजा कहीं और लगवाते हो? जहाँ घर होगा वहीं दरवाजा होगा ना। तो जन्नत तो सातवें आसमान पर और दरवाजा अजमेरी मोहल्ला में, ये समझ में आने वाली बात है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला जो चाहे कर सकता है। अल्लामा हशमत अली खां परेशान नहीं होते हैं, कहते हैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब भी हमारे पास मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला जो चाहे कर सकता है। वो चाहे तो इंसान को मुर्दा कर दे और चाहे मुर्दा को जिंदा कर दे, चाहे वो पत्थर को सोना बना दे, सोने को पत्थर बना दे, वो बूढ़े को जवान कर दे, जवान को बूढ़ा कर दे, बूढ़ा को बच्चा कर दे। हर किस्म की ताकत अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में मौजूद है। वो चाहे तो जमीन को ऊपर कर दे, आसमान को नीचा कर दे, सुरैया को सरा कर दे, जो चाहे मेरा रब कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला के काम में कोई इंसान दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला का दिल मुतरक है। अब अल्लामा हशमत अली खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह का तेवर देखो मुसलमानों, आप इरशाद फरमाते हैं, बताओ हदीस का मुताला कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? वो कहते हैं हदीस का मुताला कर सकते हो। अल्लामा हशमत अली खान फरमाते हैं, तुमने हदीस को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ, हमने हदीस को पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, अच्छे से समझ करके पढ़ा है। माँ बाप की अजमत पर कोई हदीस याद है या नहीं याद है? वो आने वाली टोली कहती है माँ बाप की अजमत पर हदीसें हमको याद है। अल्लामा हशमत अली खां फरमाते हैं, सबसे छोटी हदीस जो माँ की अजमत पर मुश्तमिल है वो हमारे सामने बयान करो। वो आने वाला इंसान कहता है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है, अल जन्नतो तहत अक़दामिल उम्महात। अल्लामा हशमत अली खां गिरेबान में हाथ को डाल देते हैं और कहते हैं अब यहीं पर ठहर करके अपने मसले का जवाब भी लेकर के चले जाओ। अल्लामा हशमत अली खां फरमाते हैं, अल जन्नतो तहत अक़दामिल उम्महात का तर्जुमा क्या है? इसका तर्जुमा ये है कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे मौजूद है। मुसलमानों, अल्लामा हशमत अली खां फरमाते हैं, जो अल्लाह अपनी जन्नत को उठा करके माँ के कदमों में डाल सकता है, वो जन्नत का दरवाजा अजमेर पे बना सकता है। जो अल्लाह जन्नत को माँ के कदमों में रख सकता है, वो जन्नत का दरवाजा बना दे तो कोई बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। ये मेरे सरकार गरीब नवाज का पैसा है कि हर कदम पर रहनुमाई फरमाते हुए मेरे सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह नजर आ रहे हैं। टाइम हो चुका है, 11:30 का टाइम दिया गया है। इंशाअल्लाह फिर तक तो बयान किया जाएगा। अल्लाह तबारक तआला सरकार गरीब नवाज के फैज़ान से हमको आपको माला माल फरमाए, और जिन लोगों ने इस महफिल के रचाने बचाने में हिस्सा लिया है, अल्लाह सबकी कमाई की तरह बरकत अता फरमाए। आई हुई माँ बहनों को अल्लाह तबारक तआला सरकार गरीब नवाज के फैज़ान से माला माल फरमाए। अल्लाह तबारक तआला उनको भी इज्जत व आबरू वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रयोजन सलातो सलाम पढ़ें। मुस्तफ़ा जान नहीं मैं